मीन राशि जातक एई भिडियोटी साधारण नुहे। जदि आपण गत किछि दिन धरी मन भारी अनुभव करुछंती, कैरियर धन किंबा प्रेम रे अटकी जाइछंती, तेबे एई भगवान एक संकेत। आज जदि आपणक मन भारी लागुछि, आज जदि लागुछि मु सबुंक पई अछि किंतु केही मो पई नाही, तेबे एई भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, कारण आज कथा हेबो सबुठारु संवेदनशील, सबुठारु आध्यात्मिक एवं सबुठारु भूल बुझा जाइथिबा राशि मीन राशि। नमस्कार, आपण देखुछंती आस्ट्रोभग्या। जदि आपण मीन राशिर, तेबे एही भिडियोटी संपूर्ण देखंतु, कारण भगवान आज आपणक जीवनर एक लुचिथिबा द्वार खोलिबाकू जाउछंती। गत किछि दिन धरी मन भारी लागुथिला कि, निष्पत्ति नेबाकू डर लागुथिला कि, किंबा भाग्य आपणक पक्षरे नाही बोली लागुथिला, मीन राशि जातकंक पई आजिर दिनटी एक संकेत, जाहाकू अनदेखा कले परे पश्चाताप होइपारे। आस्ट्रोभग्या सह रुहंतु, एही कहानी आपणक जीवन सह मिसिजिब। स्टोरी बेस्ड मीना राशि राशिफला सैंपल स्टोरी। गाँर शेष मुहाणारे थिला एक छोट घर। सेठी रहुथिले आर्यन, मीन राशिर जातक। आर्यन देखिबाकू साधारण, किंतु मनटी समुद्र परि गभीर। से सबुबेले अन्यमानंक पई भाबुथिले, किंतु निज पई निष्पत्ति नेबारे से दुर्बल। गत किछि मास धरी कामरे मन लागुनथिला, टंका आसुथिला, किंतु रहुनथिला संपर्करे भरोसा भांगुथिला। एहा हेउछि मीन राशिर साधारण संघर्ष। सेही दिन सकाळे आर्यन एक पुरुणा ज्योतिष पुस्तक पढ़िले। सेठी लेखाथिला, जेतेबेले मीन राशि जातक निजको अन्यमानंकठारु बड़ भाबिबा आरंभ करे, सेही दिनठारु भाग्य मुह फेराए। आजिर दिन ठीक सेहीपरि। ग्रह चलन कहुछि, बृहस्पति आपणक पक्षरे शनि आपणकु परीक्षा करुछंती। राहु एक अचानक सुजोग नेई आसुछंती। आर्यन आज एक फोन कॉल पाइले। जेउ कामटीकु से भयरे छाड़ी देइथिले, सेही कामटी आजि तांको जीवन बदलाई देला। मीन राशि जातकंक पई संदेश, आजि भयकु हरांतु, निष्पत्ति नियंतु, निज मूल्यकु चिन्हंतु, कारण मीन राशि हेउछि भगवानंकर सबुठारु संवेदनशील किंतु शक्ति राशि। रातिटी नीरव थिला। आकाशरे चंद्र धीरे धीरे मेघ भितरे लुचुथिला। समुद्रर तरंग परि मीन राशि जातकंक मन मध्य आजि अस्थिर थिला। जदि आपण मीन राशिर, तेबे आपण जानंती बाहारु आपण शांत, किंतु भितरे अनेक कथा लुचि थाए। आपण सहजरे काहाकू आघात देई पारंती नाही, किंतु लोके आपणक भावनाकू बारंबार आघात करिदियंती। एहाई मीन राशिर नीरव संघर्ष। गत समयर कर्मफल गत किछि मास धरी मीन राशि जातक अनुभव करुथिले जे, जेते मेहनत कले भी फल मिलु नाही। निज लोक भी दूरेई जाउछंती। मनरे एक प्रश्न, मो भाग्य एभली काहिंकी? किंतु ज्योतिष कहे, एहा अभाग्य नुहे, एहा शनिंक परीक्षा। शनि जेतेबेले मीन राशिकू परीक्षा करंती, से आपणकर धैर्य, भरोसा और निष्पत्तिकू जांच करंती। एबे भाग्य घुरिबाकू जाउछि। आजिठारु ग्रह चलन धीरे धीरे बदलुछि। बृहस्पति आपणक जीवनरे नुआ आशा और सुजोग नेई आसुछंती। राहु एक अचानक संदेश, एक फोन कॉल किंबा एक प्रस्ताव माध्यमरे भाग्यर द्वार खोली पारंती। किंतु मीन राशि जातकंकर एक दुर्बलता अछि। सुजोग आसिले भी सेमाने भयरे हाँ कहि पारंती नाही। मीन राशिर मन, शक्ति और दुर्बलता। मीन राशि हेउछि भगवानंकर सबुठारु संवेदनशील सृष्टि। आपण अन्यमानंक दुख निज उपरे नेई नेउछंती। संपर्ककू भांगिबा पूर्वरु निजकू भांगी दियंती भल पाइले संपूर्ण भावे, किंतु आजि ग्रह कहउछंती एथर निजकू बाछंतु। आजिर संकेत, मेसेज फॉर मीना राशि। आजि जदि हठात पुरुणा लोकंक मेसेज आसे, एक कामर सुजोग मिले किंबा मन भितरु एक आवाज आसे, ताकू अनदेखा करंतु नाही। एहा भगवानंकर संकेत। मीन राशि जातकंक पई एहा शेष नुहे, एहा एक नुआ आरंभ। मीन राशि कैरियर और धनर भाग्य परिवर्तन। सकाळटा साधारण लागुथिला। सूर्य उठिथिले भी मीन राशि जातकंक मनरे आलोक थिला नाही। आपण मध्य एभली अनुभव करुछंती कि, काम अछि किंतु संतोष नाही, मेहनत करुछंती किंतु परिचय मिलु नाही, टंका आसुछि किंतु रहु नाही। एहा कोनोसी साधारण कथा नुहे, एहा मीन राशिर कर्मचक्र। गत समयर भूल निष्पत्ति। मीन राशिर जातक अनेक समय निज स्वप्नकू छाड़ी अन्यमानंक सुख पई काम करंती। लोक कौन कहिबे, एही भयरे रुकी जांती। निज टैलेंटकू सस्ता दामरे बेची दियंती। सेथिपई भाग्य भी चुप रहीगला। किंतु एबे समय बदलुछि। ग्रह चलन कौन कहुछि, बृहस्पति आपणक कैरियर घरकू शक्ति देउछंती। जेउमाने टीचिंग, क्रिएटिव फील्ड, हिलिंग, एस्ट्रोलॉजी, राइटिंग, डिजाइन, म्यूजिक, बिजनेस और फ्रीलांसिंग रे अछंती, सेमानंक पई सुवर्ण समय। शनि कहउचंती, आउ देरी नुहे, एथर दायित्व नियो। जदि आपण चाकिरी बदलाइबा, नुआ काम आरंभ करिबा किंबा बिजनेस प्लान भाबुछंती, एही 3 बिना 6 मास भितरे एक बड़ मोड़ आसिबो।
ସେଇ ଅଚାନକ ସୁଯୋଗ କାହାଣୀକୁ ଫେରିବା। ଆର୍ୟନ, ମୀନ ରାଶି ବହୁଦିନ ଧରି ଏକ ଅଫର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ହଠାତ୍ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଏମିତି ଏକ କଲ୍ ଯାହା ପୂର୍ବେ ଆସିଥାନ୍ତା ସେ ନା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଜ ଭୟକୁ ହରାଇ ହଁ କହିଲେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଘୂରିଗଲା। ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ। ମୀନରାଶି ଜାତକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଅତି ଭରସା। ଧାର ଦେବା, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବା, ଇମୋସନରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହିଁ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସନ୍ଦେଶ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ କେରିୟରର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଫେରା। ମୀନରାଶି, ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କ ଓ କର୍ମର। ମୀନରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚୁପଚାପ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ସେମାନେ ଚିଲ୍ଲାଇ ଭଲପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଏକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମୀନ ରାଶିର ହେଲେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମର ଘାଓ। ମୀନରାଶି ଜାତକ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରେମ କେବେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କମ୍ ଆଶା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିନଥିଲେ। ଆର୍ୟନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲେ। ସେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଭରସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ହାରି ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଭାଙ୍ଗେ ସେଇ ଶିଖାଏ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ। ମୀନରାଶି ଜାତକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପର୍କର କର୍ମିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ଭରସା କାହାକୁ କହନ୍ତି, ସୀମା କେଉଁଠି ଟାଣିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ହାରାଇ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଆସେ। ଏବେ ପ୍ରେମରେ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୀନରାଶି ପକ୍ଷକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମର ମେସେଜ ଆସିପାରେ, ଏକ ନୂଆ ଲୋକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ଯୋଗ ମଜବୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଚୟନ କରିବେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ନା ସେଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ କରେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ମୀନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତା ସମୟର ସଙ୍କେତ। ଆସନ୍ତା ଏକ ବିନା 3 ମାସ ଭିତରେ ଏକ ଇମୋସନାଲ ଡିସିଜନ ଆସିବ, ଏକ ରିଲେସନସିପ୍ ଟ୍ରୁଥ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ସତରେ ଖୁସି କି? ଏଥର ମନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଶକ୍ତି। ମୀନ ରାଶି, କର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍କେତ। କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲାଗେ, ଆମେ ଏକା ନୁହେଁ, କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖୁଛି, ଚାଲାଉଛି। ମୀନ ରାଶି ଜାତକ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୀନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସହ ସିଧା ସଂଯୋଗ ଥିବା ରାଶି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଋଣ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ମୀନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏହି ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଋଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭାର ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଫ୍ କରିଦେବାରେ ଆପଣ ଆଗୁଆ। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ପକ୍କତା। ଭଗବାନ କେମିତି ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୀନରାଶି ଜାତକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସିଧା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାରମ୍ବାର ଏକେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇ, ଅଚାନକ ମନ ଭିତର ଆବାଜ ଦେଇ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡିଓ, ମନ୍ତ୍ର, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ। ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ମନ ଚାହୁଁଛି, ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍। ଆତ୍ମା ଏକ ନୂଆ ଲେଭେଲକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଙ୍କ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଶନି ମୀନରାଶି ଜାତକଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ ଦୂରେଇବେ, ସମର୍ଥନ କମ୍ ମିଳିବ, ମନ ଭାରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସରଳ ଉପାୟ, ରେମେଡିଜ୍। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓଇ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼, ଚଣା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଜଳ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ର। ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ପରିଶୁଦ୍ଧି। ମୀନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏହି ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମୀନ ରାଶି, ଭାଗ୍ୟର ଶୁଭ ଶେଷ ଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଡ଼ ପରେ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୋକ ଆସେ। ମୀନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସମୟଟା ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ହାରାଇଲେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲା। ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ହାରାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଜ ପୁରୁଣା ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହରାଇଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଆପଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଏବେ ଆପଣ
ଆଗରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ, ଆଗରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଗରୁ ଅଧିକ ନୀରବ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମୀନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ କହୁଛି, ନିଜକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋକ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆସନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆସନ୍ତା 6-12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା, ଧନରେ ସୁଧାର, ପ୍ରେମରେ ସୁରକ୍ଷା, ମନରେ ଶାନ୍ତି। ଯାହା ଡେରିରେ ମିଳେ ସେହିଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଶେଷ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିରିଜ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏହା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ଯୋଜନା ଏବେ କାମ କରୁଛି। ଶେଷ ଉପାୟ, ଫାଇନାଲ ବ୍ଲେସିଂ ରିଚୁଆଲ। ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଓ ମନରୁ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜଳକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୀନ ରାଶିର ଶକ୍ତି। ଯାହା ଛାଡ଼ିବା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।